اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 16 جون 2020، مضمون اردو جماعت 8ویں۔ بچوں، جو آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے سیتا جی کی آہوزاری۔ پہلے ہم دیکھیں گے بچوں، اس کا لکھنے والا جو ہے وہ ہے سرور جہاں آبادی۔ تو آئیے بچوں، آپ اپنی کتاب نکالو، صفحہ نمبر 37۔ تو ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ راتیں نہ کٹ سکے گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پہ کرم رہا ستم روزگار کا۔ دیکھو بچوں، تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیتا جی کی آہوزاری ہے، رام چندر جی کے بنواس کے وقت کیا ہوا، تو یہ اس نظم میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا جو شعر ہے، پہلے جو دو مصرے ہیں شعر کے، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ اس میں شاعر سرور جہاں آبادی کہتے ہیں کہ جو یہ سیتا جی ہے، یہ اپنے شوہر رام چندر جی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو۔ ناتھ ہم کس کو کہتے ہیں؟ آقا، شوہر۔ ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ دیکھو بچوں، ریکھا کہتے ہیں بچوں نشان کو، لکیر کو۔ چرن کہتے ہیں قدم، یہاں پر چرن ہو گئے قدموں۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ سرور جہاں آبادی نے اس نظم میں رام چندر جی کے بنواس کے لیے روانے ہوتے ہوئے وقت ان کی اہلیہ جو سیتا جی تھی، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ سیتا جی کے سامنے گڑ گڑاتی ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ جنگل میں لے چلیں، میں آپ کے پاؤں کی لکیر کی مانند ہوں، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ یہ جو سیتا جی ہے، یہ رام چندر جی کو کہتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ جنگل میں لے چلو، میں آپ کے پاؤں کی لکیر کی مانند ہوں، اس لیے مجھے اپنے ساتھ آپ لے چلو۔ تو دوسرا شعر دیکھتے ہیں، نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا۔ میرا جو دل ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ شاعر ہے سرور جہاں آبادی، اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو سیتا جی ہے، یہ اپنے شوہر رام چندر جی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اگر آپ نے مجھے اپنے ساتھ نہ لیا تو میرا جو دل ہے یہ شیشے کی مانند ہے، یہ شیشہ جیسا ہے، یہ نازک ہے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کا ساتھ چھوٹ گیا تو میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ یہی ہے، نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، میرا جو دل ہے یہ شیشے کی مانند ہے، اگر آپ نے مجھے اپنے ساتھ نہیں لیا تو میرا دل کیا ہو جائے گا؟ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر آپ کا ساتھ مجھے چھوٹا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ تو تیسرا جو شعر ہے، راتیں نہ کٹ سکے گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی۔ کیا کہتے اس میں شاعر کہتے ہیں، شاعر جہاں
शायर जो है सरवर जहां आबादी, इसमें कहते हैं कि रातें न कट सकेगी अकेले फिराक की, कड़ियां वो जिसने जेली जेले फिराक की। आपसे दूर रहकर मेरी रातें कट न सकेगी। ये सीता जी जो है ये रामचंद्र जी से मुखातिब होकर कहती है कि अगर आप मुझसे दूर हो गए, अगर आप मुझसे दूर रह गए, तो मैं जो मेरी रातें हैं ये नहीं कट सकेगी, यानी आपके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकूंगी, यानी मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मुझ में ये हिम्मत नहीं कि मैं आपकी जुदाई झेल सकूं। चौथा शार जो है, किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। स्वामी जो है ये शौहर को, यहाँ शौहर की जगह इस्तेमाल हुआ है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें इस शार में क्या कहते हैं, जब से मैं आप अपने बाप के घर से आई हूँ। जो सीता जी है ये अपने शौहर से रामचंद्र जी से मुखातिब होकर कहती है, जब से मैंने अपने बाप का घर छोड़ के आई हूँ, यानी जब से मेरी शादी हुई है, तब से ए मेरे स्वामी, ए मेरे शौहर, आपने मुझे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं रखा। मुझे आपके साथ साथ रहने की आदत हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लिहाजा मुझे अपने साथ ले चले। पुतली की तरह आंखों में शामों सहर रही, पहलू में बन के सबर वो शकीब जिगर रही। शकीब, सबर, बर्दाश्त। इस शार में क्या कहते हैं, मैं आज तक सुबह शाम आपकी आंखों की पुतली की तरह आपका हिस्सा बनकर रही। ये सीता जी जो है ये अपने शौहर से मुखातिब होकर कहती है कि मैं आज तक सुबह व शाम आपकी आंखों की पुतली की तरह एक हिस्सा बनकर रही। मैं हमेशा आपके पहलू में आपकी जिगर का सब्र व करार बनकर रही। मैंने सब्र किया, बर्दाश्त किया, दुख आज तक सहा न गम इंतजार का, मुझ पर करम रहा सितम रोज़गार का। इस शार में कहते हैं, मैं आपका इंतजार करने की आदत नहीं, मुझे आपका इंतजार करने की आदत नहीं है। ये सीता जी अपने शौहर से मुखातिब होकर कहती है कि मुझे आपका इंतजार करने की आदत नहीं है, क्योंकि आप आज तक कभी भी मुझसे दूर नहीं हुए। मुझ पर हमेशा जमाने का करम रहा और इंतजार का गम मुझे कभी सहा न पड़ा। ये कहते हैं कि आज तक आपने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया, आज तक मैं आपके साथ रही हूँ, तो मुझे अब इंतजार करने की आदत नहीं है, मुझ में इंतजार करने की आदत नहीं रह गई है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ। सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी, दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। क्या इस शायर में क्या कहते हैं, इस शायर में शायर कहते हैं कि मैं कैसे, शायर कहते हैं कि सीता जी जो है अपने शौहर से मुखातिब होकर कहते हैं, मैं कैसे आपकी जुदाई के सदमे बर्दाश्त कर सकूंगी, अगर आपने मुझे अलग कर दिया तो ये जो जुदाई है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अगर मुझे आप एक लम्हे के लिए भी आपकी जुदाई का गम उठाना पड़े तो मैं मरने को तरजीह दूंगी। तो इसमें क्या कहते हैं कि आपके बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझ में बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, मैं बर्दाश्त एक लम्हे के लिए भी नहीं कर सकूंगी। आपकी जुदाई का गम जो है मैं अगर मुझे उठाना पड़े तो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। उम्मीद है कि बच्चों ये जो हमने 7 अशार पढ़े हैं और उनकी जो ये आपको मैंने बताया है, मानी बताया है, आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल आपको की खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। तो ये जो आज लेसन रही है या हम कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।